الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أوطاري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. وصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous reprenons à partir de la page 19 parce que lors du dernier cours, l'enregistrement n'a pas été très bien fait. Il y a quelques éléments qui ne sont pas apparus à cause de la mauvaise connexion. Donc on va reprendre à partir de cette page 19. On va lire en résumé, on va faire les explications en résumé qu'on a déjà faites. Et ensuite, on commencera donc vraiment l'explication un peu plus détaillée à partir de l'endroit où on s'est arrêté. Donc on reprend à la page 19, là où on avait repris la dernière fois. Et on va lire avec des explications en résumé, pour ne pas être injuste pour ceux qui n'ont pas pu suivre, Inch'Allah, en présentiel. Donc on avait commencé, on était toujours dans l'introduction. On va lire vraiment en rapide, parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Et lorsqu'on arrive là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la page 30, donc là on reprendra un petit peu notre vitesse habituelle. Donc nous sommes dans l'introduction, Al-Muqaddima. اقرأ صوت مرتفع. Voici que je t'indique, avance-toi. Elle a une apparence extérieure, mais réalité. Voici que je t'indique. Commencement. Juste en bas. Voici que je t'indique le commencement du chemin, pour que tu t'y essayes toi-même et que tu y mettes ton cœur à l'épreuve. Si tu trouves ton penchant vers le chemin et si ton âme est obéissante et accepte la guider, alors tu peux aspirer à aller vers l'aboutissement du chemin et pénétrer les eaux profondes de la sagesse. Mais si ton cœur à l'épreuve du chemin vers Dieu semble traîner et différer l'action, sache que ton âme penchant vers la recherche de la science n'est véritablement qu'incitatrice au mal. Elle, donc c'est cette âme rebelle, s'est dressée obéissante au maudit diable pour te lancer la corde de la chimère afin de t'entraider par son guet-apens vers les flots de la perdition. Le but de l'âme rebelle est de propager en toi le mal sous la forme du bien, jusqu'à ce qu'il te compte parmi ceux dont l'effort dans la vie présente est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire du bien. Donc l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, ici, il nous a expliqué un petit peu la manière dont on parvient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a expliqué avant que notre objectif c'était de parvenir à Allah, de parvenir à la connaissance d'Allah. C'est la connaissance d'Allah. L'objectif c'est de parvenir à la connaissance d'Allah. Il nous dit on ne peut pas parvenir à la connaissance d'Allah sans la réalisation intérieure et sans la réalisation extérieure. Et on ne peut pas parvenir à la réalisation intérieure sans passer par la réalisation extérieure. Quel est le chemin qui me permet de parvenir à cela? Il me dit, le voilà. Ce chemin, je te l'explique dans les détails, tu n'as qu'à le suivre. Mais si jamais
tu t'y essayes, donc ça c'est-à-dire que ce schéma c'est un examen, c'est un exercice. C'est un exercice que l'imam al-Ghazali nous donne. Si jamais tu vois qu'à l'épreuve de cet exercice, ton âme ne veut pas, ne parvient pas ou ne veut pas se plier à ces exercices-là, alors sache que c'est une âme qui est mauvaise. Et on a déjà parlé donc des divisions un petit peu des 3 catégories de l'âme. Al-nafs al-mutma'inna, al-nafs al-lawwama, al-nafs al-ammaratu bisu. Donc les âmes se divisent en 3. Il y a l'âme apaisée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et puis il y a la deuxième catégorie, al-nafs al-lawwama, c'est l'âme qui parfois est dans le bien et parfois n'est pas dans le bien. C'est une âme ambivalente. C'est le cœur malade. C'est comme les cœurs se divisent en 3. Il y a le cœur vivant, le cœur malade et le cœur mort. Le cœur vivant ne veut que le bien, il n'est attiré que par le bien. Le cœur mort n'a plus de sentiments, quoi que je lui fasse comme rappel, comme lecture du Coran, etc. C'est un cœur qui est mort, qui n'a plus de sentiments. Et puis il y a le cœur malade, qui parfois est dans le bien et parfois dans le mal. C'est l'ambivalence. Donc, al-nafs al-lawwama, elle est aussi entre les deux. Et on l'appelle al-nafs al-lawwama justement parce que la personne qui a ce cœur-là, qui a cette âme-là, c'est une âme qui se lamente, qui veut le bien, mais qui parfois tombe dans le mal. Et quand elle tombe dans le mal, elle se lamente d'avoir fait le mal, elle revient dans le bien, et puis elle retombe dans le mal, et puis c'est comme ça. Et puis il y a donc al-nafs al-ammaratu bisu, donc c'est l'âme investigatrice un petit peu du mal, qui me pousse un petit peu vers le mal. Et la personne qui a cette âme-là, c'est une personne qui se fait un petit peu avoir par Shaitan. Car Shaitan lui embellit les choses qui sont bien. C'est une personne qui prend le chemin même de la science, elle prend le chemin de la science sans avoir la bonne intention. Et donc ce qui peut l'amener à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la science, va en fait l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle n'apprend pas avec les bonnes intentions. Mais elle ne se rend pas compte de cela. Elle pense qu'elle est dans le bien. Et donc elle ne changera jamais. Que la personne qui fait du mal en pensant faire du bien, c'est une personne qui ne se remet pas en question. Et donc qui ne changera jamais. Et c'est pourquoi il poursuit en disant, alors là, Shaitan, il commence à me décrire les mérites de la science, les mérites des savants, etc., pour que je poursuive sur ce chemin-là. Alors qu'au fait, en poursuivant sur ce chemin, je suis en train de me condamner, parce que je ne le fais pas avec la bonne intention. Poursuis. C'est alors que Satan te récite les mérites de la science, les degrés d'élévation des savants, ainsi que tout mérite concernant ce domaine cité dans la tradition prophétique, ou des meilleurs anciens. Il te fait mépriser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque accroît sa connaissance au détriment de sa foi ne fera que s'éloigner de Dieu. Et sa parole, celui d'entre tous qui est le plus durement exposé au châtiment du jour dernier est le savant dont la science ne lui a été d'aucune utilité. Les prophètes disaient, Seigneur, préserve-moi d'une science inutile, d'un cœur sans humilité, d'un acte qui ne sera pas élevé et d'une invocation qui ne sera pas exaucée. Rapporté par Muslim. Il disait, durant la nuit de mon ascension, j'ai vu des gens auxquels on coupait les lèvres avec des ciseaux en fer. Qui êtes-vous? Leur ai-je demandé. Ils répondirent, nous ne faisions pas le bien que nous ordonnions et faisions le mal que nous interdisons. Gare à toi, humble musulman, ne te laisse pas faire par sa satisfaction de la vérité, par sa falsification de la vérité, afin qu'il ne te tende pas la corde de son illusion. Malheur à l'ignorant auquel une seule leçon n'a pas suffi, et malheur aux savants auxquels 1000 leçons n'ont pas suffi. Donc, ainsi, la personne qui s'est engagée avec la mauvaise intention, c'est une personne qui est en train de se condamner elle-même, mais Shaitan lui dit poursuis, c'est bien. Et Shaitan lui raconte les mérites de la science, les mérites des savants, etc. etc. Le premier hadith n'est pas un hadith qui est sahih, c'est un hadith qui est faible. Quiconque accroît sa connaissance au détriment de sa foi ne fera que s'éloigner d'Allah. C'est un hadith qui est faible mais que l'on prend en considération dans un contexte comme celui-ci. Comme on en a déjà parlé, les choses ne sont pas aussi tranchées que beaucoup de gens le pensent. Des personnes qui
dès qu'il voit hadith faible, okay, ou bien hadith da'if, tout de suite il le rejette d'un revers de main, ce qui est une erreur. Donc lorsqu'on est dans les mérites des actions, ce qu'on appelle fada'ilul a'mal, qui est la motivation, etc., eh bien on peut prendre en considération un certain nombre de hadiths da'if s'ils ne sont pas très faibles. Et puis aussi parfois il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens que ce hadith qui est faible. Donc on prend ces hadiths en considération quand même. Et puis la parole du prophète, celui d'entre vous qui est le plus dur, celui d'entre tous qui est le plus dur exposé au châtiment au jour dernier, est le savant dont la science ne lui a été d'aucune utilité. Et le prophète disait, Seigneur, hein, je préserve-moi donc ilm la yanfa, wa qalb la yakhsha, wa amal la yarfa, wa du'a la yustajabu laha. Donc une science inutile, le prophète sallam demandait souvent la protection d'Allah contre une science qui ne m'est pas utile. Parce que j'apprends une chose, je vais être questionné sur qu'est-ce que j'ai fait de cette chose-là. C'est pourquoi construire les connaissances, c'est important. Et respecter l'échelle d'apprentissage de la religion, c'est très important. Et ne pas suivre ses passions. Parce que même dans l'apprentissage de l'ilm, même dans l'apprentissage de la science, même dans le cheminement dans la religion, on peut suivre ses passions. Okay? Je suis attiré par telle chose, je vais m'orienter vers telle chose, et puis je suis attiré par telle chose, sans qu'il y ait d'organisation, sans qu'il y ait de méthodologie, sans qu'il y ait vraiment d'enseignants qui me disent tu passes de cela à cela, à cela, à cela. Mais ça, ce sont des sciences que j'acquiers qui vont peut-être pas m'être utiles parce que je n'ai pas construit les connaissances. Et Allah va me questionner là-dessus si je ne les mets pas en pratique. Alors que si je respecte cette échelle d'apprentissage de la religion, je vais effectivement construire les connaissances et au fur et à mesure les mettre en application. Parce que la personne qui m'enseigne ne me donne uniquement que ce que j'ai besoin, normalement. Et il dit, le prophète sallam, donc lorsqu'il a fait l'Isra, cette ascension, donc le prophète lorsqu'il a fait l'Isra, lorsqu'il a fait l'ascension, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir l'au-delà. Allah lui a fait voir le paradis, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, et il a vu les châtiments, il a vu les récompenses, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu l'au-delà. Alors lorsqu'il décrit le paradis et lorsqu'il décrit l'enfer, et il décrit les châtiments, il décrit les récompenses, il les décrit avec une force. La force de la personne qui a vu de ses propres yeux. Ainsi on entend les histoires de Sahabi qui écoutait le prophète sallam parler de l'enfer jusqu'à ce que son foie a brûlé. Et le prophète il dit, amenez votre frère, sa crainte de l'enfer l'a fait rentrer au paradis. Et un autre Sahabi qui meurt en entendant le prophète sallam parler ou décrire le paradis. Alors le prophète lui dit, prenez votre frère, son envie du paradis, donc cela fait rentrer au paradis. Voilà. Et ensuite il va nous expliquer donc là on est dans le muqaddima, on est dans l'introduction. Imam al-Ghazali il a commencé par ce par quoi l'on commence lorsque on débute une action, c'est-à-dire l'intention. Innamal a'malu binniyat ou binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. Donc là il nous décrit un petit peu les trois catégories d'intention. Bien les trois catégories de personnes qui s'engagent sur le chemin qui mène à Allah, les trois catégories de chercheurs de sciences ou d'étudiants. Et nous tous, nous sommes tous dans l'une de ces trois catégories qu'il va décrire. Si. Sache qu'il y a trois sortes de chercheurs de sciences. Celui qui la cherche pour en faire sa provision de route vers le jour de la résurrection et qui n'a aucune autre intention que la satisfaction de Dieu et le bien-être de l'au-delà. Celui-là est parmi les gagnants. Celui qui la cherche pour s'en servir dans sa vie ici-bas, gagner la gloire, le prestige et l'argent, celui-là est un savant conscient de la langueur de sa situation et de la bassesse de son but. Il fait partie des imprudents. Il y a à redouter pour lui une mauvaise fin. Si son terme venait à le précipiter avant le repentir, et son cas risque de dépendre dangereusement de la volonté divine. Toutefois, s'il parvient à se repentir avant le terme, al-ajal, à joindre l'acte au savoir et à corriger les défauts du passé, alors il se joint ainsi aux gagnants. Car celui qui se repent du péché est semblable à celui qui n'en a point eu. Le troisième homme, quant à lui, est possédé par Satan, prétexte de sa science pour amasser de l'argent, se vanter du prestige et se glorifier du grand nombre de sa suite.
Par sa science, il entre partout, pour se satisfaire de la vie. Par-dessus tout, son âme choyait le fait, rêver et espérer, elle l'appelle à former des vœux pieux, parce qu'il est savant. Elle lui fait croire qu'il est mieux que la plupart des serviteurs d'Allah, parce qu'il se distingue par les mêmes caractéristiques que les ulama, le vêtement et le langage, alors qu'il est intérieurement et extérieurement enragé de la vie. Donc, il nous dit, l'imam Ghazali, qu'il existe 3 catégories d'étudiants en sciences religieuses, ou 3 catégories de chercheurs de la science, 3 catégories de personnes qui s'engagent sur le chemin qui mène à Allah, 3 catégories de personnes qui veulent avancer dans la religion, etc., etc. 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de la personne qui fait cela pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement et véritablement. Elle fait cela pour acquérir un petit peu sa provision sur la route qui va mener à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, pour être armé le jour du jugement. Ok? Zad al-Ma'ad, c'est ma provision sur le chemin qui va me mener dans l'au-delà, très simplement. Et donc cette personne, elle n'attend rien d'autre que la satisfaction d'Allah. Elle ne veut rien d'autre que la satisfaction d'Allah. Qu'il y ait des gens ou qu'il y ait personne, j'en ai rien à faire. Okay? Que les gens me regardent ou pas, que les gens soient présents ou pas, que je sois seul ou avec les gens, que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas, que l'on me fasse des éloges ou que l'on m'insulte, ça n'a absolument aucun effet sur moi. Moi, je suis engagé sur le chemin qui mène à Allah, j'avance. Si j'ai une compagnie bienveillante avec moi, c'est très bien, c'est ce qui est demandé, mais si je n'ai pas de compagnie bienveillante, je continue quand même. Je m'isole et je continue quand même, parce que c'est ce que je souhaite. Bon. Donc ça, c'est la catégorie des gagnants. C'est ceux qui œuvrent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la seconde catégorie, c'est ceux qui le font en connaissant la valeur de ce qu'ils font, mais qui s'en servent pour acquérir des biens de ce monde. Okay? Alors, cette catégorie-là, c'est une catégorie qui est extrêmement dangereuse. Parce que si la personne meurt dans cette situation-là, alors ça va être la perte pour elle. Et donc, ce que l'on peut espérer pour cette personne-là, c'est qu'elle prenne conscience de sa situation avant la mort et qu'elle se repentit. Okay? Mais on ne sait pas quand vient la mort. Et donc, c'est pourquoi on dit que cette personne est dans une situation, une position qui est très dangereuse. Parce qu'elle peut mourir dans quelques heures. La mort, elle ne prévient pas. Okay? Comme elle peut mourir cette nuit, comme elle peut mourir demain, ou bien combien de fois dans notre vie on a été surpris par la mort de personnes que l'on connaissait ou que l'on ne connaissait pas par ailleurs, hein, vraiment des événements très soudains, subitement, sans qu'on s'y attende. Donc la mort, elle ne prévient pas. C'est pourquoi cette personne est dans une situation vraiment très critique. Elle doit se repentir le plus rapidement possible. Sinon, si elle meurt dans cet état-là, son cas dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta mashi'atillah. C'est ce qu'on dit pour le croyant et la croyante. Ok? Inna Allah yaghfiru. Na'am? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru Na'am? Inna Allah yaghfiru an yushraka bih. Yaghfiru ma du wa yaghfiru. Aywa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas donc qu'on associe quelque chose à lui dans l'adoration. Et à part cela, il pardonne tout. Donc là, on parle bien évidemment de la personne qui meurt dans cette situation. On parle de la personne qui est au moment de la mort. C'est des personnes qui pensent, la personne qui a fait ceci dans sa vie, ça y est, c'est une personne qui est damnée. Non, là on parle de la personne qui fait ce péché-là et qui meurt dans cette situation-là, dans l'associationnisme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas à la personne qui meurt dans cet état-là. Tout ce qui est en dehors de ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner après la mort. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on ne juge jamais une personne. C'est pourquoi on ne juge jamais une personne. Et le musulman et la musulmane n'ont pas le temps d'avoir des soucis avec les gens et de se préoccuper des gens. Parmi les signes de la bonne religiosité d'une personne,
le fait qu'elle ne se soucie pas de ce qui ne la regarde pas. Je n'ai pas le temps de regarder chez les gens qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont, est-ce qu'ils font la prière, est-ce qu'ils jeûnent, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ont un bon comportement, comment ils s'habillent, est-ce qu'elles se voilent, est-ce que... Moi je suis occupé avec mon Seigneur, je m'occupe de moi. J'ai une bonne compagnie avec moi, bismillah, et j'avance. Mais j'ai des œillères, ok? Des œillères comme les chevaux. Ce sont des œillères transparentes. C'est des œillères spéciales que pour nous, qui nous permettent de voir que le bien, et tout le mal, on ne le voit pas. Parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Telle personne faisait tel péché, elle est décédée. Tahta mashi'atillah. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le sanctionne. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Inna Allah ghafurur rahim. Donc l'être humain n'a pas le temps de regarder les gens. Il n'a pas le temps. On impose à soi-même et on motive les autres. C'est pourquoi les personnes aussi qui viennent demander, une personne qui ne fait pas la prière, malgré qu'on lui a dit, ça ne sert à rien de dire à la personne. La personne, elle sait déjà qu'il faut faire la prière, ou elle sait déjà qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Ça ne sert à rien de lui donner les informations. Les informations, ça arrive au cerveau. On ne veut pas toucher son cerveau, on veut toucher son cœur. Et le cœur, on ne le touche pas avec les informations. Au fond, le cœur, on le touche avec les signes d'attention, avec al-ruhaniyat, les éléments de l'au-delà, avec les mérites des actions, fadailul a'mal, les hadiths qui donnent quelles sont les récompenses que l'on a. Mais la personne qui ne fait pas, je dis pas, tu pries pas, au contraire, je suis en train de l'enfoncer, parce qu'en faisant cela, je l'éloigne peut-être plus qu'autre chose. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc il dit, si la personne parvient à se repentir avant al-ajal, qu'est-ce que c'est al-ajal? Al-ajal, c'est le terme, ça veut dire c'est la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, c'est un long hadith, à la fin du hadith qu'on retrouve dans Arba'in Nawawiya, je crois que c'est le 4e hadith dans Arba'in Nawawiya, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Il dit, et l'homme fait pendant toute sa vie les actions de ce que font les gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un empan entre lui et le paradis. Il fait alors un acte de ce que font les gens de l'enfer et il y entre. Hein? Et un homme fait les actions de ce que font les gens de l'enfer pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un empan entre lui et l'enfer. Il fait alors un acte de ce que font les gens du paradis, et il y entre. Et le hadith explique le hadith, bien sûr, c'est-à-dire que l'homme fait des actes de ce que font les gens du paradis pendant toute sa vie, de ce que vous voyez vous. Vous voyez que cette personne, pendant toute sa vie, elle fait des gens de ce que font les gens du paradis. Mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière cela. En fait, ce n'était pas une personne du paradis, elle fait d'autres choses. Et également, la personne fait des actes de ce que font les gens de l'enfer. De ce que vous voyez, c'est des actes de ce que font les gens aussi de l'enfer. Mais vous ne voyez pas que la personne, elle fait aussi des choses de ce que font les gens du paradis. Donc, en cela, il n'y a pas de contradiction. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et puis, la troisième catégorie, c'est la troisième catégorie d'une personne qui est déjà enfermée, damnée dans une chose. C'est une personne qui est convaincue qu'elle fait du bien, alors qu'elle fait tout à l'envers, et qu'elle fait du mal, et qu'elle a une mauvaise intention. Donc ça, c'est une personne qui est, comme il dit, possédée par Shaitan et qui suit pas possédée dans le sens les djinns, hein, juste, c'est une personne qui suit les recommandations de Shaitan et qui fait des vœux. Shaitan l'invite à faire des vœux pieux, à poursuivre sur son chemin, etc. En fait, c'est une tromperie. Mais la personne est convaincue d'elle-même parce qu'elle a un vêtement de la religion, elle est avec des gens de la religion, elle a des actes de la religion, donc elle s'attire soi-même et ne jamais être un but de soi-même, ne jamais agréer sa propre personne, toujours se remettre en question, quoi que ce soit, sans regarder les autres. Dans la religion, on ne regarde pas ceux qui sont en dessous de nous. Oui, ça va, au moins moi je fais la prière, ou au moins j'ai un bon comportement, ou au moins j'ai fait ceci. Non, il faut toujours regarder ceux qui sont au-dessus, ceux qui font plus que moi. Je ne regarde pas ceux qui sont en dessous. Contrairement à être dunya en ce bas monde. Doucement. Donc première catégorie, c'est la personne qui fait des choses véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala.
La seconde catégorie, c'est la catégorie d'une personne qui cherche à travers cela des biens de ce bas monde. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de la personne qui est complètement voilée. Okay. Ah. Celui-ci est parmi les pardons stupides et voilés, puisque tout distrait qu'il est, il se croit parmi les parfaits, alors aucun espoir de le voir se repentir. Il ignore la parole de Dieu. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il est parmi ceux desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon inquiétude pour vous n'est pas de l'antéchrist, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de quoi lui demande-t-on? Des mauvais ulama, répondit-il. Donc, le prophète il dit que ceci a une gravité qui est accrue par rapport même au Dajjal. Pourquoi? Parce que Dajjal, le prophète il nous a prévenu, c'est explicite, c'est clair, on peut l'attendre, on sait, hein, il nous l'a décrit. Alors que là, c'est le cas d'une personne qui extériorise quelque chose de bien, mais qui a en fait à l'intérieur quelque chose de mal. Donc c'est plus grave encore, parce que je ne me prépare pas à à ne pas suivre quelque chose de mal. Je me prépare à suivre quelque chose de bien, qui est en fait quelque chose de mal. C'est comme si on me dit, tu vois l'eau là-bas, en fait l'eau c'est du feu, mais on ne me le dit pas. Alors je m'approche, je saute dedans, et quand je suis dedans, je me retrouve qu'en fait c'est du feu. Okay? C'est pourquoi le prophète il dit, c'est encore plus dangereux que cela. C'est une personne qui parle de dîn, qui parle de la religion, qui invite les gens, etc. Mais au fait, quand on voit son état et ses actions, c'est une personne qui est noyée dans le dunya et dans l'amour de ce bas monde. Okay? Il ne faut pas comprendre que dunya ce n'est que mauvais et qu'il n'y a rien à prendre, etc. Quand je dis noyée dans ce bas monde, c'est une personne qui s'est accrochée à dunya d'une manière un petit peu très négative. Okay? De manière à délaisser un petit peu ce qui est religieux. Et c'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Celui-ci est d'une dangerosité plus grave, puisque l'objectif affiché de l'Antéchrist est d'égarer les peuples. Quant à ce sage, même si par sa langue il éloigne les hommes de la vie d'ici-bas, il leur recommande en réalité par ses actes et son comportement, car en réalité est plus expressive qu'une parole. Une réalité, car une réalité est plus expressive qu'une parole. Donc c'est une personne qui parle, okay, qui extériorise une bonne santé spirituelle, mais qui en fait est malade à l'intérieur. Okay? Et on peut faire un parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, si on va par exemple sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de la religion, n'est-ce pas? Tout le monde parle de la religion et on a des contre-appels avec des milliers de personnes qui sont abonnées, on a des stories, on a des hadiths, des versets. Mais si on va voir dans la vie des gens, qu'est-ce que c'est que la vie des gens? Est-ce qu'ils mettent cela en pratique? Est-ce qu'ils ont leur wird quotidien le matin et le soir, leur lecture du Coran le matin et le soir? Est-ce qu'ils apprennent la religion véritablement? Okay? Est-ce qu'ils ont leur moment de dua, leur moment de adhkar? On ne le trouve pas ça dans la vie des gens. Donc on extériorise une chose que l'on n'a pas au fait. Et ça, comment on appelle? On appelle ça l'hypocrisie. C'est une hypocrisie, mais c'est une hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, c'est l'hypocrisie dans la foi. Hein? Comme c'était le temps des hypocrites au temps du prophète sallam. C'est-à-dire, il dit qu'il croit, mais en fait il ne croit pas. Et puis il y a l'hypocrisie mineure, c'est l'hypocrisie dans les actes. Il n'y a pas l'hypocrisie dans la foi. Donc là c'est pareil. Mais il nous dit la réalité, les actions, ce qui est concret, est meilleur que ce qui est que juste une parole. Et c'est pourquoi on dit toujours la religion, c'est pas des choses abstraites. C'est pas juste des partages, okay, et des lectures et des choses qu'on envoie, qu'on transfère aux gens sur WhatsApp, ou bien des audios qu'on fait par-ci et par-là. La religion, c'est des choses qui sont concrètes. Okay? Je fais mes ablutions, je marche, je vais à la mosquée, je m'assois, j'écoute le cours, je prends mes notes, je l'apprends, je le mets en application. Okay? Je prie, je fais du dhikr. C'est des choses qui sont concrètes, ce sont des actions. A'mal. Toujours dans le Coran, Allah il fait suivre la foi par le fait de la mettre en application, en faisant les actes véritablement.
Ça ne veut pas dire que la personne qui n'œuvre pas n'a pas la foi. Si elle dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, personne ne peut lui dire qu'elle n'est pas musulmane. Mais la foi complète, véritable, c'est celle qui est prouvée par les actions. Sinon, on ne prétend uniquement. Yadda'i. Sinon, ça s'appelle une prétention. Je prétends, mais je ne le suis pas véritablement. Ok? C'est comme la personne qui prétend aimer quelque chose. La personne qui aime une chose, n'est-ce pas? On va voir en elle les signes de cet amour. Sinon, c'est une personne qui prétend. C'est une personne qui prétend et qui n'a pas un amour véritable. C'est une personne qui yadda'i al-hub. Comme il nous dit l'imam al-Busayri. Yadda'i al-hub wa huwa ya'malu bis-su'. Personne qui prétend l'amour d'Allah, qui prétend l'amour du prophète sallam, mais qui fait du mal. Qu'Allah nous réforme tous. La nature des hommes fait qu'ils sont plus attirés par ce qui se fait concrètement que par ce qui se dit verbalement. Ce que cet arrogant a détérioré par ses actes est supérieur à ce qu'il a réformé par ses paroles. Car l'ignorant n'ose se hasarder dans la convoitise et l'amour de ce bas monde que par convoitise des ulama. Sa science est devenue une raison d'insolence et d'intrépidité envers les créatures d'Allah. Par-dessus tout, son âme joyeuse le fait rêver et espérer. Elle l'appelle à former des vœux pieux sous prétexte qu'il est savant. Elle lui fait croire qu'il est supérieur à la plupart des serviteurs d'Allah. C'est pourquoi les actions sont très importantes, parce qu'elles ont un impact qui est plus grand que la parole. Et c'est vrai aussi dans la science. Lorsque nous, là, on est en train de faire un cours sur la spiritualité et qu'on explique des choses sur la spiritualité, c'est bien, c'est important. Mais quand on fait une assise spirituelle, c'est-à-dire sa spiritualité en pratique, l'assise spirituelle, avec la lecture du Coran, avec l'istighfar, avec la prière sur le prophète sallam, avec la ilaha illallah, avec les hamdah, etc. Donc là, les gens, ce ne sont plus des paroles. Les gens, ils sont en train de vivre la spiritualité, véritablement. Donc, peut-être que dans cette expérience de la spiritualité, dans cette assise spirituelle, Allah va leur faire comprendre des choses qu'ils ne comprendront même pas dans un cours théorique. Parce que l'action a plus d'impact que la parole et que l'explication. C'est pourquoi les deux sont importants. L'action. Mettre en pratique. Et c'est ça notre méthodologie. On ne fait pas que des cours et puis on s'arrête à là. On fait les cours et puis on fait des activités, on fait le qiyam, on fait l'assise spirituelle, on fait ceci, on fait cela, pour que ce soit des choses qui soient véritablement vécues et que ce ne soit pas juste des dires et que ce soit juste des choses qu'on note dans les cahiers et puis après on les oublie. Et donc il nous dit, attention, ne sois pas de la deuxième catégorie et ne sois pas de la troisième catégorie. Toi qui veux avancer vers Allah, qui veux apprendre la religion, qui veux te rapprocher d'Allah, que tu sois un homme ou une femme, jeune que tu es ou vieux que tu es, peu importe, toi qui veux avancer, attention, sois de la première catégorie, de ceux qui font tout pour Allah et qui ne font pas pour les gens, parce qu'il y a l'ambiance, ou parce qu'on aime bien, ou parce qu'il y a telle personne, je vais l'accompagner, ou parce que je me sens bien, parce que le tapis il est confortable. Non, je fais pour Allah et pour rien d'autre que pour Allah. Actuellement, dans une action qu'on réalise, on réalise l'action avec l'intention de faire de satisfaire Allah, mais qui est peut-être quand même, on reste faible, n'est-ce pas, une partie de cette action-là qui est réalisée pour, pas forcément pour dunya, mais en tout cas pour la récompense, pour être récompensé, pour se dire qu'on va aller par là, comme ça. C'est une chose qui est demandée. Parce que la personne qui ne met pas la récompense devant elle, c'est une personne qui n'a pas de récompense. C'est ce qu'on appelle al-ihtisab. L'ihtisab, c'est le fait de mettre la récompense devant soi. Quand on commence le ta'lim, à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? L'objectif, c'est que vienne en nous l'envie, la motivation et la demande sincère de faire les bonnes actions. Et l'objectif, c'est aussi que, quand on lit les hadiths sur les mérites des actions, c'est pour qu'à chaque fois qu'on fasse une action, on met la récompense devant nous. Je fais telle action, je sais qu'Allah il va me donner telle récompense. Ça me réjouit et ça me donne encore plus de motivation de le faire. Pourquoi le prophète sallam il nous dit l'exemple des 5 prières quotidiennes, c'est comme l'exemple de la personne qui a une rivière devant la porte de sa maison dans laquelle elle se lave 5 fois par jour. Est-ce que en se lavant 5 fois par jour, il va lui rester des saletés? Les Sahaba ils disent non, elle sera toute propre. Alors il dit telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles
Allah efface les fautes. Donc le prophète il nous enseigne ces récompenses-là pour que lorsque l'on fait des actions, on mette devant nous la récompense et on a encore plus de motivation pour les faire. Ce n'est pas un problème. Simplement, lorsqu'on fait une action, on ne le fait pas pour satisfaire autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Parce qu'Allah n'accepte que ce qui est bon et que ce qui est fait exclusivement et uniquement pour lui. Inna Allah tayyibun la yaqul illa tayyib. Non. Je pense que même les personnes qui sont nommées là par l'imam Ghazali, c'est quand même des gens qui ont déjà. C'est pas des néophytes, ça reste quand même déjà des personnes qui. Donc à partir de quel moment nous on doit se positionner sur les divergents et... Là, ce que l'imam Ghazali nous explique, c'est pour nous. C'est pour vous et moi. Parce que ce livre, il s'appelle justement... Ah, vous entendez pas. Alors il dit, la question, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il nous explique là, l'imam Ghazali, c'est pour des personnes qui ont déjà un certain niveau, au final, qui ne commencent pas à zéro. Hein? Et je dis, et donc il dit comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux divergences des savants, etc. Je dis, le titre de ce livre, c'est Bidayatul Hidayah, initiation à la foi ou bien les débuts de la guidance. Et Al-Ghazali, il me dit, donne-moi ta main, je vais te mener sur le chemin, sur le début du cheminement. Donc là, il est en train de nous expliquer le début du cheminement qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, y compris pour la personne qui n'a aucune base et qui se lance, qui commence uniquement sur le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc c'est adapté pour tout le monde. Ensuite, la personne qui débute, c'est une personne qui ne prête pas attention aux divergences. C'est une personne qui ne prête pas attention aux divergences, c'est une personne qui suit la personne qui lui enseigne. Très simplement. Et c'est ça la méthodologie de nos savants. L'imam a été mis imam pour être suivi. Très simplement. Donc ça, la personne qui commence, l'awam, ça veut dire qu'il fait partie du commun des gens, qui n'a pas de niveau très avancé, elle pose la question, on lui donne la réponse et elle met en application. Et elle avance de cette manière, sans prêter attention à toutes les divergences. Ce sont des divergences qui ne nous concernent pas. Si les savants ne se sont pas mis d'accord sur des points, ce n'est pas nous qui allons trancher sur ces points-là. Hein? Donc nous, on avance, on suit les avis qui sont majoritaires de notre rite et puis on avance, très simplement. Inch'Allah. Non. C'est concernant pour les personnes qui se situent dans la catégorie, en fait, ils veulent avancer pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais la reconnaissance des personnes le réjouissent, entre guillemets. Même s'il le fait de base pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a quand même cette réjouissance et il a ce côté, pas orgueilleux, mais le fait d'aimer ça. Le fait d'être heureux. Ouais. D'accord. C'est un cœur qui est malade. C'est un cœur qui est malade. Et ça, il n'y a pas de tabou. Donc c'est le cas de la majorité d'entre nous, moi y compris. Nous avons des cœurs qui sont malades. Donc on demande à Allah de guérir nos cœurs, très simplement. Hein? C'est le cœur qui est malade et qui se lamente de faire des mauvaises choses et qui revient. Okay? Donc on demande à Allah de guérir notre cœur jusqu'à ce que l'on nous fasse des éloges ou qu'on nous insulte. Eh bien, ça ne change strictement rien pour nous. C'est pareil. Parce que, il dit le prophète sallam, il dit que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Hein? Et s'il est touché par une tragédie, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Donc peu importe que ce qu'il m'arrive, ce soit une épreuve, quelque chose de très difficile, ou que ce soit un événement heureux, mon cœur ne bouge pas. Peu importe que l'on me fasse des éloges toute la journée, qu'on me jette des fleurs, qu'on me dise t'es bien, t'es comme ça, ou bien que l'on m'insulte, les insultes les plus viles et les plus basses, mon cœur ne bouge pas pour autant. Ça, c'est le cœur qui est vivant. Ce n'est pas notre cas. Nous, on est comme ça. Et on demande à Allah de nous guérir. Mais Allah ne nous demande pas le résultat, il nous demande l'effort. Allah, il nous demande de prendre le chemin. Donc, on prend le chemin, comme l'imam Ghazali nous dit, puis on avance. Et Inch'Allah, Allah va nous faire parvenir. Donc, je fais une action. À la base, j'ai l'intention de satisfaire Allah,
mais quand même, quand les gens me disent « Ah, c'est bien ce que tu as fait », je suis quand même content que les gens ils m'aient vu faire cette chose-là, etc., etc. Là, bah, je suis sur le chemin qui mène à Allah, Inch'Allah. J'ai mis cette attention, je continue. Et je me remets toujours en question. Je me remets toujours en question, on continue et je corrige. Tasihun niyya, ce qu'on appelle la correction de l'intention. Au début de l'action, au milieu de l'action et à la fin de l'action. Avant de commencer, je renouvelle mon intention, je le fais pour Allah. Pendant que je suis en train de faire l'action, je renouvelle mon intention, ce que je suis en train de faire, je le fais pour Allah. Et à la fin de mon intention, je fais l'istighfar. Je demande pardon à Allah pour les manquements que j'ai eus et pour les mauvaises intentions que j'ai pu avoir. D'où l'istighfar que l'on fait après la prière et après toutes les actions. Okay. Alors il faut qu'on avance, sinon on va pas. C'est une question rapide. Il y a un hadith, il me semble, peut-être que ça dit que le croyant qui n'a un grain de moutarde d'orgueil encore pas au paradis, c'est authentique. Tout à fait. Et donc, comment se positionner par rapport à ça? Puisqu'a priori, nous sommes tous avec des cœurs malades, donc comment faire pour ne pas faire partie de ces gens-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prendre le chemin, très simplement. La personne qui prend le chemin avec sincérité et qui n'arrive pas, Allah la fera parvenir, on lui donnera le degré de ceux qui sont parvenus. Parce que la solution n'est pas entre nos mains. Faire l'effort, c'est entre nos mains. Mais y parvenir, ce n'est pas entre nos mains. Je peux faire très peu d'efforts et arriver à un très bon résultat. Comme je peux faire beaucoup d'efforts et ne pas avoir un grand résultat. N'est-ce pas? Et donc Allah me demande juste de faire l'effort. Et le résultat, il incombe à Allah. Une fois que tu as la motivation et la détermination, fais et place ta confiance en Allah. Et Allah se chargera du reste. Okay? Mais Allah est juste. Allah est juste et nous sommes dans un monde de causes. Et donc la personne qui fait les causes, avec sincérité et avec rigueur, va voir les résultats, Inch'Allah. De manière méthodique, en respectant la bonne méthodologie. Tous nos savants qu'on a aujourd'hui, ils ne sont pas tombés du ciel, pas comme ça. Et puis il est devenu un savant qui écrit des livres. Ils ont respecté une échelle d'apprentissage. Okay? Ils ont commencé dans la mosquée, ils ont appris un peu le Coran, les juifs, okay? Ils ont appris un petit peu les hadiths, les bases dans le fiqh, et puis ils sont passés d'un livre à un autre livre, d'un livre à un autre livre, d'un livre à un autre livre, toujours en révisant, en apprenant, en révisant, en apprenant, jusqu'à ce qu'ils ont atteint ce degré-là. Et tout en ayant en parallèle des activités spirituelles fortes et sincèrement. Et comme ça, ils se sont élevés, Okay? Donc c'est ça les causes. Je fais les causes, bien sûr, toujours en demandant à Allah. Parce que je peux faire les causes, toutes les causes possibles et imaginables, mais si Allah ne me permet pas, je n'y parviendrai pas. Donc bien sûr, toujours en faisant des du'a et en demandant à Allah de me permettre tawfiq, demander à Allah tawfiq. Tawfiq, c'est très important, et les savants demandaient beaucoup de tawfiq. Ama tawfiq ya illa billah. La permission, elle vient d'Allah. Et je demande à Allah de me permettre. Pour toutes les actions, qu'Allah me permette de faire la prière à l'heure, qu'Allah me permette de jeûner, qu'Allah me permette d'avoir un bon comportement, d'avoir une langue qui ne dit pas de mauvaises choses, d'avoir une bonne pensée, etc. Tout ça, je demande à Allah de me permettre de faire du dhikr, de faire les prières sur le prophète sallam, de faire des du'as, de faire des sadaqat, de faire le hajj, de faire l'umrah. Je demande à Allah d'illuminer mon cœur, de purifier mon cœur, d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, etc. Je demande à Allah al-tawfiq. Inch'Allah. Qu'Allah nous permette et qu'Allah nous l'accorde. Inch'Allah, Allah va nous l'accorder parce que nous faisons de dua dans une assise de science et un jour de jeûne qui est le jour de Ashura après la prière de l'Asr. Donc Inch'Allah, Allah accepte nos invocations. Donc il nous dit soit de la première catégorie, ceux qui font les choses pour Allah. Ô chercheurs de science, sois du premier groupe, prends garde à ne pas être du deuxième. Combien d'hommes qui ajournent les bonnes actions se sont perdus en se faisant surprendre par leurs termes avant le repentir. Je te déconseille encore plus fortement d'être du troisième groupe. Sinon tu périras sans aucun espoir de te sauver ni de te réformer. Si tu me dis par où commence le chemin... Alors, là, il vient juste de mettre des mots sur ce que je vous ai expliqué. Donc la deuxième catégorie, c'est la personne qui est dans le risque. Okay. Pourquoi? Parce qu'il dit
Combien d'hommes qui ajournent les bonnes actions, c'est une personne qui apprend la science en voulant avoir quelque chose de ce bas monde, mais elle se dit là-bas, je vais me repentir à la fin. Et puis, il me dit combien d'hommes ont ajourné justement les bonnes actions de cette manière-là, et ils se sont fait surprendre par leur terme, par l'ajal, c'est-à-dire par la mort. Très bien. On a compris cela. On veut avancer vers Allah pour Allah et pas pour autre chose. On est sincère. On sait qu'on n'est pas des anges parce que nous ne sommes pas des anges, donc nous faisons des péchés. Okay, chacun a ses passions, chacun a ses envies, chacun a ses loisirs, et ce sont des épreuves. Okay, tous ou toutes autant que nous sommes, nous avons tous nos épreuves. Okay, il y a des personnes qui sont éprouvées sur le plan financier, d'autres qui sont éprouvées sur le plan de la santé, d'autres qui sont éprouvées sur le plan mental, sur le plan de la famille, sur le plan, je ne sais pas. Okay, il y a autant d'épreuves qu'il y a de personnes. Okay, et donc, on ne sait pas quelles sont les épreuves des uns et des autres. Okay, ça, ce sont des choses qui sont un petit peu personnelles. Chacun a ses épreuves. On sait qu'on n'est pas des anges, okay, mais on prend quand même le chemin qui mène à Allah. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'arrêter de faire ce qui est mal et de prendre le chemin véritablement. Donc on prend le chemin sans attendre. C'est des personnes qui disent par exemple, non d'abord, il faut que je sois bien, quand je serai bien et tout, je vais commencer à faire la prière, quand je serai bien, je vais apprendre le Coran, quand je serai bien, je vais faire kada kada. Non, ça c'est le signe d'un aveuglement du cœur. Hein, parce que c'est une personne qui est dans le mal, et même le chemin qui va lui permettre de sortir du mal, elle ne le prend pas parce qu'elle dit non, 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 d'abord il faut que j'arrête le mal et après je ferai le bien. Non, fais le bien, même si tu fais du mal, fais le bien, multiplie le bien, et c'est cette lumière que tu vas acquérir dans le bien qui va te faire arrêter de faire du mal, qui va te donner la force d'arrêter. Okay, et si c'est une épreuve qui va te donner la force de supporter cette épreuve-là, de patienter dans cette épreuve-là, quelle que soit sa difficulté et quelle que soit sa lourdeur. Parce qu'il n'y a pas de fatalité dans ce monde. Il n'y a pas de fatalité. Bon. Si Allah décide de me délivrer de cette épreuve dans ce monde, alhamdulillah. Et si Allah décide que je vais vivre avec toute ma vie, alors je vais vivre avec toute ma vie. Mais il n'y a rien de gratuit. Je le supporte toute ma vie. Ok? Et dans l'au-delà, Allah Ta'ala va me donner une récompense qui n'est pas mesurable. Ok? Ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, et ce que nul cœur humain ne peut imaginer. Comme le prophète Salam il nous dit dans le hadith. Non. Qu'Allah nous l'accorde. Donc, je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux avancer vers Allah SWT. Alors, j'ai compris ce que l'imam Ghazali me dit, je lui dis quel est le chemin? Quel est le début du chemin afin que je m'y essaie? Le commencement, Al-Bidaya. Et là, il entre dans le livre. Et il nous dit quel est ce début du cheminement? Si tu me dis par où commence le chemin, la hidayat, la guidée, pour que je m'y essaye. Sache que le commencement, bidayat, de la guidée, c'est l'acquisition de la crainte extérieure et sa fin et son aboutissement sont la crainte intérieure. Il n'y a pas de meilleure fin que par la crainte, il n'y a de guidée que pour les craintifs. Ah, donc il nous dit le début du cheminement c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Extérieurement c'est le fait de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Extérieurement, donc les actes un petit peu extérieurs, ce qui est un petit peu technique. Et la fin c'est la réalisation intérieure, cette crainte intérieure, n'importe où, n'importe quelle époque, quelles que soient les personnes avec qui je suis. Là, poursuit. La crainte est l'expression d'une parfaite observance des commandements d'Allah et d'une stricte abstinence de ses interdits. Elle forme deux parties distinctes. Voici que je viens te présenter des indications sommaires de ce qui est la crainte extérieure en deux parties. Et j'y joindrai une troisième partie afin que ce livre soit une vue d'ensemble suffisante. Allah est le seul à qui demander de l'aide. Donc là, il va nous parler. Donc on entre ensuite dans la première partie du livre, première partie, valeur des pratiques rituelles. Il va nous parler là de l'hudud. Le hudud, qu'est-ce que c'est? C'est d'un côté s'éloigner de ce qui est interdit et d'un autre côté faire ce qui est obligatoire. Ok? Au premier niveau. Au second niveau, s'éloigner de ce qui est déconseillé ou détestable et faire ce qui est recommandé. C'est le hudud, ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il débute son livre par cela. Et il va
ensuite entrer dans les détails dans chacun de ces actes-là. À commencer par le réveil, la prière, les ablutions, les petites ablutions, les grandes ablutions, etc. Istinja, tout ça, il va nous le détailler. Parce que je ne peux pas vouloir atteindre un haut degré spirituel sans maîtriser ce qui est un petit peu à la base, ce qui est vraiment basique. Okay, je ne peux pas négliger ce qui est basique. Okay, c'est comme une personne qui construit une maison et qui fait des fondements, des mauvais fondements en fait, qui ne tiennent pas et qui veut ensuite construire sa maison dessus. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Okay. Voilà. Alors je vais lire pour qu'on aille un peu rapidement sur cette partie. On l'a fait normalement la dernière fois, donc il nous dit: sache que les commandements d'Allah sont de deux ordres, des obligations, fara'id, et des actes surérogatoires. Donc bien évidemment, ce qu'Allah nous demande de faire se divise en deux. Il y a ce qui est obligatoire et il y a ce qui est surérogatoire. Ce qui est obligatoire constitue un petit peu le capital. Okay, c'est mon capital. C'est ce à partir de quoi je peux construire, ce à partir de quoi je peux avoir un espoir, etc. etc. Okay, ce sont mes fondements, qu'ils soient solides. Et puis il y a les actes surérogatoires, c'est un petit peu ce qui est bonus, entre guillemets, ce qui est fait en plus pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En gros, c'est un petit peu, si vous voulez, le travail que je dois faire de manière obligatoire dans mon entreprise, okay, pour ce qui est obligatoire, et les actes surérogatoires, c'est un petit peu les heures supplémentaires. Donc une fois que je fais mon travail comme il le faut, je peux me permettre de faire des heures supplémentaires pour me faire bien voir ou pour évoluer dans l'entreprise, etc., etc. Il nous dit: les obligations sont le fonds de commerce et le capital du musulman. Par elles, la délivrance est possible. Quant aux actes surérogatoires, ils représentent le bénéfice qui élève au plus haut degré. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc là, il va nous évoquer un petit peu un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith divin. Hadith divin, quel est-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc c'est un hadith divin, c'est-à-dire que les paroles sont les paroles du prophète sallam, mais le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis: rien des actes de mon serviteur ne m'est plus agréable que l'accomplissement des obligations que je lui ai prescrites. Aussi, il ne cessera pas de se rapprocher de moi par ses œuvres surérogatoires jusqu'à ce qu'il gagne mon amour pour lui. Je deviendrai alors son ouïe par laquelle il entendra, sa vue par laquelle il verra, sa langue par laquelle il parlera, sa main par laquelle il touchera et son pied par lequel il marchera. Hein? Donc mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi, mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par des actes plus aimables à moi que par les obligations que je lui ai prescrites. Donc la première chose par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord les actes obligatoires. Je ne peux pas dire, je ne m'acquitte pas des actes obligatoires comme la prière, comme le jeûne, comme le fait de ne pas faire des choses qui sont mauvaises, etc. Et je dis, je vais faire des actes surérogatoires. Non, il faut que tu commences par faire ce qui est obligatoire. Hein? C'est la base. Et une fois que tu t'acquittes avec rigueur et avec sérieux, avec sincérité comme il le faut de ce qui est obligatoire, alors là, effectivement, tu vas pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes qui sont un petit peu surérogatoires. Alors, quand on dit cela, ça ne veut pas dire qu'on fait une échelle dans le temps, de sorte que l'on commence par faire des actes obligatoires, okay, du début à la fin, et puis après on a fini les actes obligatoires, et puis après on laisse de côté les actes obligatoires, et puis on passe aux actes surérogatoires parce qu'on aurait fini les actes obligatoires. Non, c'est pas comme ça. Donc, les deux se font en même temps. Donc simplement, je donne une importance accrue et aiguë et toute particulière aux actes obligatoires parce qu'ils sont mon capital et j'ajoute à cela des actes surérogatoires. Parce que en faisant les actes obligatoires, je fais ce qu'Allah me demande de faire. Je suis lancé sur le chemin qui mène à Allah. Mais c'est la base. Tout le monde fait les actes obligatoires et de toute façon, si je ne les fais pas, Allah me sanctionne. Okay? Donc ça, je suis obligé de les faire. Par contre, les actes surérogatoires, je ne suis pas obligé de les faire. C'est bonus. Je les fais parce que j'aime Allah et parce que je veux avancer. Et donc c'est ça qui va me faire m'élever en degré. Je fais l'acte obligatoire, c'est mon fondement, et au-dessus je construis avec des actes surérogatoires. Et avec ces actes surérogatoires, je me rapproche d'Allah, je me rapproche d'Allah, je me rapproche d'Allah, je me rapproche d'Allah. Et je me rapproche encore d'Allah jusqu'à ce que Allah m'aime. Okay? Et lorsqu'Allah m'aime, il devient mon ouïe avec laquelle j'entends, ma vue avec laquelle je vois. C'est une personne qui vit véritablement avec Allah subhanahu wa ta'ala.
En d'autres termes, ou avec une autre interprétation possible, c'est le cas de la personne qui s'expose à la lumière d'Allah. Donc toutes les bonnes actions, ce sont des sources de lumière. Okay? La prière, c'est une source de lumière. Le dhikr, l'évocation d'Allah, c'est une source de lumière. Et dua, l'invocation, c'est une source de lumière. Lire le Coran, c'est une source de lumière. Avoir une bonne parole ou un sourire pour mon frère ou ma soeur, c'est une source de lumière. Toutes les sunnahs, toutes les bonnes choses, ce sont des sources de lumière. Et donc la personne, elle s'expose à cette lumière d'Allah, elle s'y expose, elle s'expose tellement qu'elle en finit par devenir une personne lumineuse à elle-même. Et la personne lumineuse, c'est la personne de laquelle ne sort que du bien. C'est une personne qui vit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le thème de notre mosquée. Allahu nuru samawati wal ard, c'est le verset de la lumière que vous avez là tout autour. Qu'Allah fasse de nous des personnes lumineuses. Des personnes lumineuses qui illuminent les autres. Non. Donc pour pouvoir parvenir à cela, je commence par les actes obligatoires et puis j'ajoute à cela les actes surrogatoires avec sincérité et puis je les multiplie ces actes surrogatoires. Ok? L'exemple de la prière de Dhuhr qui est obligatoire, mais je ne me contente pas de la prière de Dhuhr. Avant la prière de Dhuhr, je fais 4 raka'at. Après la prière de Dhuhr, je fais 4 raka'at et je fais du dhikr et je fais des du'as et je lis le Coran et puis je pars. Et je reviens pour l'Asr, mais pas juste pour l'Asr. Avant l'Asr, je fais des raka'at, des choses surrogatoires et puis je lis le Coran et je fais du dhikr et comme ça toute ma journée. Pareil pour le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. Mais je ne me contente pas de cela. Je jeûne aussi 3 jours par mois. Je jeûne peut-être le lundi et le jeudi. Je jeûne le jour de Ashura également parce que je sais que c'est un acte surrogatoire à travers lequel je me rapproche d'Allah, etc. Oui. Est-ce qu'il est possible d'être quoi? Il me dit, est-ce qu'il est possible d'être extrémiste dans les actions? Tout à fait, c'est possible. Il y a une fois des sahabis qui sont venus voir le prophète sallam, ils ne sont pas venus le voir le prophète, mais il les a entendus. Un, il a dit, il dit dans le sens du hadith, moi je jeûne et je ne romps pas le jeûne. Un, il dit, il prie la nuit et il ne dort pas. Et le troisième, il dit, moi je ne me marie pas. Alors le prophète sallam, il dit, moi je prie la nuit et je dors. Et je jeûne. Et je romps le jeûne, et je mange. Et je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Donc c'est le juste milieu. Al-wasat. Allah dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et c'est pas le juste milieu dans le sens, comme je disais la dernière fois, dans le sens juste milieu, donc le milieu, il y a des personnes qui sont meilleures, il y a des personnes qui sont moins bien. C'est juste milieu dans le sens le meilleur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir aux gens. Et toujours pour expliquer cela, on prend l'exemple du fameux collier qu'ont les femmes, qu'elles avaient à l'époque, un collier qui est en haut fin, qui fait le tour comme ça, et puis qui grossit au fur et à mesure qu'on descend, dans ce sens-là. Et puis, donc c'est un collier de valeur, et puis tout en bas, au milieu, il y a la pierre précieuse, ce qui a le plus de valeur dans ce collier. Et donc cette pierre précieuse, elle est à la fois au milieu, mais en même temps, elle constitue ce qu'il y a de plus cher, et ce qu'il y a de mieux dans ce collier. C'est comme ça qu'il faut comprendre le juste milieu. C'est effectivement ce qui est au juste milieu, mais c'est aussi ce qu'il y a de meilleur. Et c'est dans ce juste milieu que nous, on s'inscrit. Okay. Donc, je ne dois pas faire preuve d'une religiosité trop rigide, abusive. Okay. Et en même temps, je ne dois pas faire preuve de laxisme. Entre les deux, il y a la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô chercheur de la vérité, tu n'arriveras à l'observance totale des commandements d'Allah que par le contrôle strict de ton cœur et de tes membres à tout instant, du matin au soir. Sache qu'Allah, qu'il soit exalté, connaît le contenu caché de ta conscience. Damiruka. Il est au courant de ce que tu montres à l'extérieur et de ce que tu caches à l'intérieur. Il est derrière tous tes regards, tes pensées, tes pas, tes mouvements, harakat et inertie. Sakanat. Harakat, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous allez me dire, ça veut dire les voyelles simples ou les voyelles courtes. Oui, c'est ça le sens, au fait, quand on dit le harakat, c'est ça. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'une voyelle, une lettre qui n'a pas de harakat, c'est une lettre qui est immobile, en fait. Et quand j'ajoute une voyelle, donc cette lettre, elle bouge avec un son. Ou, i, ou bien a. Ça aussi, c'est une explication, donc, un petit peu du terme al-harakat. Donc là, il est en train de nous expliquer que il ne me sera pas possible de parvenir à cela, d'observer strictement un petit peu les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le contrôle strict de mon cœur, effectivement. Faire attention. Avoir cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, qu'Allah entend tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, que rien n'échappe, effectivement, à son contrôle, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le hadith du prophète dans lequel il dit Ittaqillaha haythuma kunt. Il dit crains pieusement Allah où que tu sois, c'est-à-dire seul ou avec les gens. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, qu'Allah est présent. Ittaqillaha haythuma kunt. Et ça c'est un conseil. Et c'est le conseil que le prophète sallam a laissé. Que le prophète sallam a laissé à ses compagnons et que le prophète sallam nous a laissé. Usikum bi taqwallah. Vous entendez souvent les imams, quand ceux qui répètent beaucoup la même chose dans les prêches du vendredi, il dit Usikum wa nafsi bi taqwallah bi sirri wal alam. Je vous conseille la crainte pieuse d'Allah. C'est ça. Ittaqillaha haythuma kunt. Donc c'est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire seul ou avec les gens. Et le prophète sallam connaît notre détresse. Et le prophète sallam connaît notre difficulté à nous contrôler nous-mêmes. Et il sait que nous ne sommes pas des anges. Et il dit dans un hadith, si vous ne péchiez pas, Allah subhanahu wa ta'ala vous enlèverait de la terre pour mettre une autre créature qui pêche, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Donc on ne cherche pas la mauvaise chose et on ne cherche pas le péché. Mais on peut tomber dedans. Et donc le prophète il nous donne la solution tout de suite après. Il nous dit Ittaqillaha haythuma kunt, ça veut dire crains pieusement Allah, que tu sois seul ou avec les gens. Okay. Il va arriver que parfois tu vas faire des mauvaises choses quand même. Alors il nous donne la solution. Il dit il dit fais suivre. Quand jamais tu te fais avoir et que tu fais une mauvaise chose, fais suivre cette mauvaise action par une bonne, et voilà qu'elle l'efface. Okay. On retrouve ça aussi dans le Coran. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Les bonnes actions chassent les mauvaises. Donc quand je fais une mauvaise action, je fais une bonne action. Et voilà que la bonne action chasse la mauvaise action. Bien sûr, on parle là uniquement que des petits péchés, parce que chaque grand péché nécessite un repentir. Qu'Allah nous donne la force de nous éloigner du mal, et qu'Allah nous donne la force de faire le bien. Parce que ça aussi, c'est la permission d'Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'ala al-khayrat wa tarka al-munkarat. C'est une dua très importante. Allahumma inna nas'aluka fi'ala al-khayrat. Oh Allah, nous te demandons de nous permettre de faire le bien. Wa tarka al-munkarat. Et nous te demandons la force de délaisser le mal. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, il y a de force pour faire le bien, wa la quwwata, et de force pour délaisser le mal, illa billah, que par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu nous le permette. Mais il ne faut pas baisser les bras. Okay? Abdan adnaba thumma tab fatab Allahu alayhi. ثم أذنب ثم تاب فتاب الله عليه ثم أذنب ثم تاب فتاب الله عليه فقالت الملائكة بعدا لك بعدا لك ما أكثر ما تعود بالذنب. Un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait un péché et puis qui s'est
repenti. Alors Allah lui a pardonné. Et puis, il a encore fait un péché. Et il s'est encore repenti. Et Allah lui a encore pardonné. Et tant qu'il fait le péché et qu'il se repent, Allah lui pardonne. Et il a encore fait le péché et il se repentit. Et Allah lui a pardonné. Et les anges ont dit que tu sois éloigné. Les anges, c'est comme s'ils l'avaient entre guillemets insulté. Que tu sois éloigné. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais un péché, tu repentis, tu reviens au péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les anges. Dit Hada abdi, c'est mon serviteur. Ce n'est pas votre serviteur, ni le serviteur d'aucun d'entre vous, pour que vous lui dites cela. C'est mon serviteur. Et il a fait un péché, et il a demandé mon pardon, et je lui ai pardonné. Abdi Avnaba, c'est mon serviteur, il a péché. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui effaçait le péché. Et il s'est orienté vers son Seigneur pour qu'il lui efface son péché. Donc ce Seigneur lui efface son péché. Et Allah lui dit, Ushitu, je vous prends à témoin les anges que je lui ai pardonné son péché. Donc il n'y a pas de fatalité. Ok, on est dans une vie d'épreuve. لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة. J'ai créé l'être humain pour une vie. Nous avons certes créé l'être humain pour une vie de lutte, pour une vie d'affliction. Donc effectivement, la vie c'est une vie de lutte, une vie d'épreuve, une vie d'affliction. Qu'Allah SWT nous donne la force. Naam. Et donc tout cela n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on contrôle tout ce que l'on fait. Et s'il arrive que l'on fait quelque chose de mal, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala en se repentant. Et il poursuit ensuite avec les conseils. Durant toutes tes fréquentations et tes solitudes, tu es certes en sa présence. Rien dans le royaume et l'univers ne s'immobiliserait ni ne bougerait sans que le contraignant, le Jabbar, des cieux et de la terre soit au courant. Il sait le moindre regard qui trahit et ce que tu caches et ce que cachent tes poitrines. Ô humble musulman, sois courtois et discipliné, extérieurement et intérieurement, en face d'Allah. Sois bienséant comme un serviteur humble et pécheur, en présence d'un roi contraignant et dominateur. Fais l'effort de ne pas être vu par ton Seigneur là où il t'a interdit d'aller, de ne pas être recherché par lui là où il t'a ordonné d'être. Tu ne pourras faire cela que si tu repartis ton temps et organise tes parts journalières de pratiques culturelles du matin au soir. Cultuelles du matin au soir. Écoute bien ce qu'on va te dire, des commandements d'Allah de très haut, à commencer par ton réveil jusqu'à ton retour au lit. Donc il nous dit, tout ceci, il ne me sera pas possible d'y parvenir si je n'organise pas ma vie. Si je n'organise pas ma vie. Comme j'ai organisé ma vie un petit peu mondaine, alors je parle, si je n'organise pas ma vie spirituelle, je parle des activités spirituelles. Donc j'ai organisé ma vie de tous les jours, ma vie mondaine, j'ai le temps du travail, j'ai le temps pour ma famille, j'ai le temps de mes activités, un petit peu de mes loisirs, de mon sport, etc. Et de la même manière, mes activités spirituelles également, elles doivent être organisées. Sinon, je ne peux pas y parvenir. Et c'est ce à quoi il va un petit peu nous enjoindre tout au long de ce livre-là. Il nous demande donc de distribuer notre temps et d'organiser notre vie pour pouvoir parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il va faire. Il va commencer du réveil et il va nous décrire un petit peu toute la journée et l'intention que l'on doit avoir dans chacune des actions un petit peu qu'il va décrire dans notre journée, de manière à ce que l'on commence à s'organiser dès le réveil. Donc là on arrive, première section, règles à suivre au réveil. Œuvre bien pour te lever avant le Fajr et que la première chose qui te vienne à l'esprit soit l'invocation de Dieu. Donc il nous dit, œuvre bien pour te lever avant le Fajr. Donc avant même que la journée commence, il nous dit, attention, ne sois pas de ceux qui se lèvent une fois que le train est déjà parti. Ok ? Parce que les personnes qui loupent le train sont des personnes qui se lamentent, mais ils se lamentent pour rien parce qu'on ne va pas leur rembourser le billet, n'est-ce pas? Et donc fais attention.
Ne loupe pas le coche. Hein, fais les causes pour te lever avant l'aube. Même, il ne nous dit même pas à l'heure de la prière, il nous dit avant l'aube. Parce que c'est un moment qui est béni. Hein, et donc lève-toi avant l'aube, effectivement, pour faire des prières surérogatoires. Si tu ne peux pas prier pour faire du dhikr, pour faire des du'as, pour faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou juste pour rester assis et écouter le silence et penser à Allah et penser à l'au-delà, etc. Ce qu'on appelle at-tafakkur, la méditation. Il va nous en parler un peu plus loin dans quelques pages. Oui. Ce moment indiqué votre Imam Ghazali, ça correspond à ce fameux tiers de la nuit, c'est ça? Tout à fait. C'est le dernier tiers de la nuit. Hein, dernier tiers de la nuit. On a déjà expliqué comment est-ce qu'on calculait cela. Je divise ma nuit en 3, très simplement, en sachant que la nuit, shar'iyyan, dans notre législation divine, la nuit commence à partir du Maghrib. Donc, si je dis que le Maghrib est à 21h par exemple, et que le Fajr est à 6h, j'ai une nuit de combien de temps? De 9h, très bien. Donc je calcule par rapport à ça le premier tiers de la nuit. Donc 21h plus 3, ça fait combien? Minuit, ça correspond au premier tiers de la nuit. Plus 3, ça fait 3 heures, c'est le second tiers de la nuit. Et ensuite, les 3 dernières heures, c'est le dernier tiers de la nuit, très simplement. Hein, donc ce dernier tiers de la nuit, il a une importance effectivement qui est particulière. Ça ne veut pas dire rester réveillé pendant 3 heures ou pendant tout le troisième tiers de la nuit. Si je fais juste de la karat, ce sont de la karat qui sont faites pendant la nuit. Okay, même si c'est juste 15 minutes avant ou une demi-heure avant. Chacun fait en fonction de ses capacités. Et Allah subhanahu wa ta'ala préfère les actions qui sont constantes, même si elles sont peu. Ad-du'amura wa in qall. Les meilleures actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui durent dans le temps, qui sont constantes, même s'il y en a peu. Hein, parfois, je passe par une période où j'ai une forte poussée de foi, et donc je prie toute la nuit, etc. Et puis il y a une période où je ne me lève même pas pour le fajr. Okay, non, il vaut mieux que je me fixe de faire par exemple de la karat chaque nuit, okay, juste ça, mais j'essaie de le faire avec constance, tout le temps. Et ce concept-là de tout le temps, il est difficile un petit peu à accepter pour les gens. Les gens ont toujours besoin de quand je suis en vacances, quand je suis en repos, tout le temps, la constance. Le mudawama. Et le mudawama, la constance, ça veut dire faire des concessions. Ça veut dire faire des sacrifices. Okay, lorsque j'ai installé une chose dans ma vie avec constance et qu'il y a autre chose qui vient au même moment, viens, on va faire un five. Viens, on va à la salle. Viens, on va faire ceci. Okay, on m'invite à faire autre chose. La difficulté, c'est de dire non, je ne peux pas, parce que j'ai déjà quelque chose de prévu. Même si ce n'est pas avec les autres, c'est moi tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais je le préserve. Et ça, ce n'est pas simple. Mais c'est pour ça qu'Allah il donne les résultats. Hein? Donc, j'organise effectivement ma vie de cette manière-là. Je me lève un petit peu avant le Fajr. Okay? Même si je ne peux pas prier, j'insiste là-dessus, notamment pour les femmes. Je ne peux pas prier. Ne pas prier, ça ne veut pas dire que je ne suis pas concentré au moment de la prière. Je peux ne pas prier, mais je peux faire du dhikr. Je peux faire dua. Je peux penser juste au paradis, penser à l'enfer. Parce que c'est un moment qui est béni. Même si je ne prie pas, c'est un moment qui est béni. Donc je suis réveillé à ce moment-là, je suis assis, okay, juste pour que Allah me fasse profiter de la baraka qu'il y a dans ce temps-là. Inch'Allah. Non. Et donc, avant même cela, lorsque je me réveille, okay, la toute première chose que je fais, lorsque je reprends mon esprit, la toute première chose que je fais, qu'est-ce que c'est? Je loue Allah. Ça, il faut que ma journée, elle commence par cela. Okay, je ne peux pas espérer avoir la baraka dans ma journée si je commence par autre chose que cela. Okay, je suis endormi, je reprends mes esprits, avant même peut-être d'ouvrir mes yeux, la première chose qui sort de moi, c'est Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Si c'est 3 fois, c'est bien. Qassam, il aimait répéter 3 fois. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Toute première chose. Et vous allez voir tout de suite l'apaisement, la sérénité
et Inch'Allah, votre journée qui va bien se passer. Donc, je me réveille, je reprends mes esprits. Toute première chose, je loue Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui, lorsqu'ils se réveillent, sautent de leur lit comme Superman, jettent la couverture, rentrent dans ses claquettes, va directement dans la salle de bain, ok, comme on voit parfois sur ceux qui font des vlogs. donc, effectivement, au contraire, je fais ça avec beaucoup de douceur, je prends mon temps, avec beaucoup de sérénité. Ok, je reprends mes esprits, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, je fais la dua. Il y a une dua ici qui vous est écrite, vous n'êtes pas obligé de la prendre par cœur, ok, mais il y a notamment la dua qui est très connue, qui a répondu Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi al-nushur. Vous la retrouvez également là-dedans. Et je vous ai mis la dua en arabe dans le groupe. Hein. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe, vous faites signe pour qu'on vous mette dans le groupe, j'envoie les éléments. Donc dans le groupe, j'ai mis le livre en arabe et je vous ai mis la page dans laquelle il y a ce dua-là. Et je l'ai envoyé aussi en audio, je crois. Voilà, donc essayez de l'apprendre. Pour que ça reste juste des choses qu'on s'est dit, puis on passe à autre chose, circuler, il n'y a rien à voir. Votre objectif, c'est de mettre en pratique. Donc, je reprends mes esprits. Toute première chose que j'ai fait, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, et je fais cette dua, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi al-nushur. Et je prends mon temps, ok, je me mets assis dans mon lit quelques instants avant de me lever. On peut quand même lire la dua qu'il nous recommande, parce que les duas, ce sont aussi des éducations. Hein? Concentrez-vous quand on lit la dua, vous allez voir que dans la dua, il y a aussi des adab, il y a aussi une éducation. En plus du fait que ce moment-là, c'est un moment béni, notamment parce que les anges descendent. Comme vous savez, il y a les anges qui se relayent auprès de nous. Okay, il y en a qui viennent au Maghrib, qui restent avec nous jusqu'au Fajr. Okay, Al-Fajr, ils remontent, et il y en a d'autres qui descendent, qui restent avec nous jusqu'au Maghrib, et puis ils remontent, et puis les autres descendent, et comme ça. Et donc, ça veut dire qu'au moment où les anges montent vers Allah, ils me quittent alors que je suis en train de prier, ou je suis en train de faire du dhikr, etc. Donc quand ils montent auprès d'Allah, Allah les questionne, comment vous avez laissé mes serviteurs? Ils disent, on les a laissés en prière, en train de faire du dhikr, en train de faire des duas. Okay? Et si au moment du Maghrib, je faisais aussi la prière, ils vont dire, et quand on est parti les voir, ils étaient aussi en prière. Mais si l'ange me quitte et que je suis en train de dormir, alors nous l'avons laissé en train de dormir, ou nous l'avons laissé en train de faire quelque chose de mauvais, etc. Bismillah. Lui, la dua. En français. Loué soit Dieu qui nous a rendu nos âmes après les avoir élevées, et c'est vers toi que nous serons ressuscités. Nous avons vu le matin, le royaume, la grandeur, l'autorité, le prestige, la puissance appartiennent à Allah, Seigneur des univers. Nous nous sommes réveillés dans la religion de l'islam sur le mot de la sincérité, dans la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans la voie de notre père monothéiste et musulman Ibrahim alayhi salam. Il n'a pas été de ceux qui sont polythéistes. Seigneur, c'est grâce à toi que nous avons vu ce matin, que nous voyons le soir, nous vivons, nous mourrons, et c'est vers toi que nous serons ressuscités. Seigneur, nous te demandons de nous guider ce jour vers toute œuvre bonne, et te demandons de nous préserver d'y commettre un mal envers nous-mêmes, ou que nous le causions à un musulman, ou que quelqu'un nous le cause. Nous te demandons tous les biens de ce jour et le bien de ce qui est en ce jour. Nous demandons protection contre tout mal de ce jour et tout mal qui est en ce jour. Vous voyez l'éducation qu'il y a dans la dua. Nous te demandons de nous guider ce jour vers toute œuvre bonne et te demandons de nous préserver d'y commettre un mal envers nous-mêmes ou que nous le causions à un musulman. Je dis attention, que tu te fasses injustice à toi-même. Alors c'est vrai que quand on pense à ça, on se dit que je ne me fasse pas du mal à moi-même de manière peut-être extérieure, mais même sur le plan spirituel, me faire du mal à moi-même, c'est-à-dire faire des péchés. Hein? Me causer injustice et faire des péchés. Je me cause une injustice puisque je vais être après sanctionné pour cela et je vais devoir répondre de cela. Ou bien de faire du mal aussi à une autre personne. Donc voilà, vous allez voir tout au long du livre, il va nous donner beaucoup de dua, beaucoup d'invocations.
c'est bien de choisir peut-être une formule. À chaque fois, je vous donnerai une formule, ok, un choix dedans, que je vous enverrai aussi dans le groupe, Inch'Allah, et qu'on essaie d'apprendre comme on l'a fait. Maintenant, la personne qui peut tout apprendre, c'est mieux, en connaissant un petit peu la signification. Et c'est mieux toujours de connaître la signification, parce que le dua, on fait le dua avec concentration et dévotion. Quand je le fais, j'essaie de penser véritablement ce que je dis, de le dire vraiment avec sincérité et avec dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tous les cas, il vaut mieux faire la dua que de ne pas la faire, même si je ne connais pas le sens. Donc, une fois que je me suis réveillé, que j'ai fait cette dua-là, je me suis levé avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de douceur, de mon pied droit, entre guillemets. Hein, et il y a un hadith là-dessus, le prophète sallam il dit, lorsque l'un d'entre vous s'endort, Shaitan fait un nœud, fait 3 nœuds. Shaitan fait 3 nœuds sur la nuque de celui-ci, et il dit sur chacun des nœuds, que ta nuit soit longue, dors. Et lorsque la personne se réveille, la première chose qu'elle fait, elle évoque Allah, le premier nœud se délie. Deuxième chose qu'elle fait, elle fait faire ses ablutions, le deuxième nœud se délie, et ensuite elle fait la prière, et le troisième nœud se délie, et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, la personne se réveille en pleine forme et la laine bien odorante. Autrement, la personne se réveille de manière un peu de mauvaise humeur du pied gauche, comme si j'ai fait ça. Et après cela, donc, bien évidemment, une fois que je me suis réveillé et que je me suis mis debout, je vais aller m'habiller, et il me dit, lorsque tu t'habilleras, forme l'intention de le faire en observant le commandement d'Allah, qui t'a ordonné de couvrir tes parties intimes, al-awra. Évite que l'intention de te couvrir ne soit ostentatoire, car elle causerait ta perte. Donc, tout au long du livre, il va nous expliciter, il va nous parler des choses qui sont un petit peu normales, qu'on fait tous les jours, mais la différence, c'est ce qui va nous donner une intention, ou bien une dua à faire à ce moment-là, pour que cette action que l'on fasse, on ne la fasse pas avec rafa. Comme c'est le cas pour s'habiller. Se réveiller, ça paraît quelque chose d'anodin. Il nous dit non, c'est pas anodin. Quand tu te réveilles, première chose, évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Si tu as du temps, reste dans ton lit et pense à l'au-delà, pense à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est du dhikr. Fais du dhikr. Et ainsi, tu vas te réveiller avec le cœur qui est déjà apaisé par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, là, il nous dit, tu vas t'habiller, ne le fais pas avec rafla. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de couvrir notre nudité. Fais-le avec l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu le fais pour obéir à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait de couvrir la nudité qui a été donc définie dans la législation divine pour l'homme comme le fait de couvrir la totalité de l'espace qui est compris entre le nombril et le genou, exclu, et pour la femme, l'ensemble du corps sauf les mains et le visage, devant des personnes étrangères, devant des étrangers bien sûr. Et ensuite, il attire notre attention sur la maladie de faire les choses pour les gens. Il nous dit attention, lorsque tu t'habilles, lorsque tu couvres ta nudité, fais attention à ce que cela, tu ne le fasses pas pour les gens. Okay, là, il nous faut tous et toutes nous remettre en question lorsque l'on s'apprête à sortir et que l'on se regarde dans le miroir, qu'on se peigne les cheveux, qu'on se peigne la barbe et qu'on s'en met de l'huile. Avec quelle intention est-ce que l'on fait cela? Est-ce que l'on fait cela parce qu'on va sortir et que les gens vont nous voir, etc., juste pour cela, et qu'on est mieux que les gens, etc., ou est-ce qu'on le fait pour autre chose? Donc, on fait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire accepter d'être dans une mauvaise situation face aux gens. C'est pas ça que je veux dire. Juste faire attention, ce que je le fais d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, la propreté, la beauté, ça fait partie de din. Okay? Mais justement, je le fais parce que ça fait partie de din. Je le fais pour Allah, pas pour directement les gens. Okay? C'est la religion qui me demande d'être présentable, toujours. Parce que le musulman, il doit être attirant, parce qu'il a quelque chose à transmettre. C'est cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Que si j'ai un aspect qui est repoussant, les gens ne vont pas être attirés quand je vais leur parler. Peut-être, même si j'ai un bon comportement, ils ne vont peut-être pas être attirés. Donc je fais attention effectivement à ce qui ressort de moi. Effectivement, à ma manière de m'habiller, je fais attention. À ma manière de m'habiller, je fais attention à
quelle est l'odeur qui sort de moi à mon état un petit peu, c'est très important. Au fond, et je disais la dernière fois, souvent on donne de l'importance à l'extérieur et on oublie l'intérieur. De la maison, je parle. Hein. On donne de l'importance à l'extérieur, ça c'est un des chouyours qui nous a dit ça une fois, il dit les gens, ils font le contraire. Quand ils sortent dehors, ils se font beaux et dès qu'ils rentrent, ils enlèvent. Et ils se mettent de manière un petit peu, déconsidérée à l'intérieur de la maison. Alors que ça doit être le contraire. Parce que dans la maison, je suis avec les personnes que j'aime, avec les personnes qui sont le plus proches de moi. Et donc, ils ne doivent jamais me voir dans un état qui n'est pas présentable. Donc, y compris à la maison, je fais attention à comment je suis habillé, est-ce que je sens bon, etc. Parce que ce sont mes proches, ce sont les personnes avec qui je vis. Alors que les gens dehors, c'est une personne que je vais peut-être croiser une fois et puis après je ne la recroise pas. Même si c'est quelqu'un que je recroise régulièrement, il y a quand même une distance entre moi et cette personne-là. Mais les gens qui sont chez moi, je les prends dans mes bras, je les salue, je passe à côté d'eux, je m'assois avec eux. Et donc je fais attention. Hein, il nous avait donné, Hafidahullah, ce conseil-là, il nous a dit, faites attention que ce soit votre femme, ou bien vos enfants, ou bien vos frères, ou bien vos sœurs, ou bien vos pères et mères, qu'ils ne vous voient jamais dans un état la yaliq, qui n'est pas adapté. Faites attention à vos cheveux, à votre tête, à votre vêtement, à votre odeur, etc. Donc, Ad-Din nous apprend la vie, nous apprend comment vivre effectivement donc, en société. Donc nous aussi, on essaye de faire attention à cela. Allah, barakallahu fikoum. C'est vrai pour ça, et c'est vrai même pour l'habit que l'on porte. Et c'est vrai même pour le fait de faire attention à avoir des vêtements qui sont adaptés à l'endroit où on est. Okay, même si c'est un discours qui est un peu peut-être difficile à entendre, mais religieusement, il n'existe pas de vêtements. On n'a pas un vêtement islamique ou bien un vêtement musulman. On a des règles. Okay, ce vêtement, il doit couvrir la nudité. Plus il est pudique, mieux c'est. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Qu'il ne soit pas moulant, etc. Que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est la même chose. Okay, et puis après, il y a des vêtements qui sont un peu plus adaptés que d'autres. Il y a des vêtements qui sont il y a des vêtements qui ne sont pas considérés, mais qui sont considérés par les gens comme étant des vêtements musulmans pour l'homme et qui ne sont pas adaptés à notre contexte ici, quand je sors à l'extérieur. Okay, pareil, il y a aussi pour la femme des vêtements qui sont considérés entre guillemets comme des vêtements musulmans entre guillemets, mais qui ne sont pas forcément adaptés à notre contexte. Quand je dis notre contexte, je parle ici en Europe. On a une largesse, on a une grande liberté. Tant que le vêtement il couvre la nudité et qu'il est ample, okay, entre guillemets, ou qu'il n'est pas moulant, okay, et qu'il est pudique, je peux l'adopter. Alors pourquoi je ne joue pas avec cela pour mettre un vêtement qui est adapté? Okay, il y a un de nos chouyours, d'habitude je ne dis pas ça, mais là je le dis et je dis que je ne me positionne pas là-dessus par rapport aux sœurs. Hein. Mais il y a un de nos chouyours qui nous a dit il faut bannir le djilbab de l'Europe. Le dit comme ça, c'est un peu choquant, c'est vrai. Mais il l'a dit comme ça. Il est vraiment d'avis qu'il faut bannir le djilbab. Parce qu'il dit que c'est un vêtement qui fait fuir. C'est un vêtement qui est moche et qui fait fuir. Alors, encore une fois, je dis pas pour me positionner là-dessus, mais entendez-le, parce que ce sont des chouyours qui le disent. Donc l'adaptation, il est très important. Si vous allez en Turquie, vous allez voir par exemple les femmes qui mettent le voile d'une manière. Quand vous allez au Maroc, vous allez voir qu'ils ne le mettent pas de la même manière. Vous allez en Indonésie, ils le mettent d'une autre manière. Vous allez au Yémen, ils le mettent d'une autre manière. Pareil pour l'homme. Vous allez au Maroc, il a un vêtement. Vous allez au Pakistan, il a un autre vêtement. Vous allez en Afrique. Donc l'adaptation, elle est très importante. Et nous vivons effectivement en Europe. Okay, et donc on doit tout faire pour ne pas que la première vue soit une vue qui ferme la porte à la communication ou à d'autres choses, etc., etc. Ça, c'est un discours externe. C'est un discours justement interne, entre nous. Ce n'est pas ce qu'on va dire à l'extérieur. Mais juste entre nous, on peut faire en sorte que les choses se passent mieux. Après, quand on est face à l'extérieur, bien sûr, quand il y a une injustice, okay, une femme qui subit une injustice par rapport à son vêtement, etc. Donc là, on ne parle pas de tout cela, il faut faire corps, bien évidemment. Hein, il faut montrer un petit peu cette union. Mais ça, c'est une chose qui est importante, donc, qui est important d'entendre. Qu'Allah nous permette. On va s'arrêter là, donc vous l'avez remarqué, hein, on a refait un petit peu le cours de la dernière fois, mais c'était important parce qu'il y a beaucoup de personnes
qui peut-être même pas exactement le nombre qu'on est là en présentiel, mais il y a quand même pas mal de personnes qui suivent à distance et qui n'ont pas pu avoir cela. Donc on est revenu un petit peu là-dessus. On lit juste le premier paragraphe de la section suivante et puis on s'arrête. Et demain, on fait donc ce qu'il y a de nouveau, on fait cette deuxième section demain, Inch'Allah. Donc deuxième section, règle à suivre en entrant dans les lieux d'aisance. Lorsque tu te diriges vers les lieux d'aisance pour faire quelques besoins, avance ton pied gauche d'abord en entrant et ton pied droit en sortant. Ne te fais accompagner de quoi que ce soit qui porte un nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'entre ni tête nue, ni pieds nus, et dis au nom d'Allah, je demande à Allah protection contre la souillure, l'impureté et le mal propre. Le shaytan, le lapidé. À la sortie, dis, je te demande absolution, louange à Allah qui a séparé de moi ce qui me gênait et a laissé en moi ce qui me bénéficie. Donc il le dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, vous voyez, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme on l'entend souvent, il n'y a pas de personne pour laquelle la vie a été aussi détaillée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, le din, c'est une éducation pour la totalité de notre vie, jusque aux endroits d'aisance, jusque ce que l'on doit faire dans les toilettes. Il nous dit, lorsque tu entres dans les toilettes, bien évidemment, tu entres avec le pied gauche, tu dévances le pied gauche. Et lorsque tu sors des toilettes, tu sors avec le pied droit. Le contraire avec le pied droit. Le contraire de la mosquée. Okay, lorsqu'on entre dans la mosquée, on entre avec le pied droit et on sort avec le pied gauche. Certains ont fait un petit peu une comparaison. Ils ont dit c'est que quand on entre dans la mosquée, hein, on entre avec le pied droit parce que c'est comme si on sortait des toilettes. On sort des toilettes avec les pieds droits. C'est comme si toute dunya, c'est les toilettes, c'est impur. Et il n'y a que la mosquée qui est pure dans le dunya. Hein? Et pareil, quand je sors de la mosquée, je sors avec le pied gauche, parce que c'est comme si j'entrais aux toilettes. J'entre dans l'endroit, il y a un petit peu impur alors que les toilettes sont pures. Bon. Donc quand j'entre aux toilettes, j'entre avec le pied gauche et je sors avec le pied droit. J'entre dans la mosquée avec le pied droit. La maison, c'est toujours le pied droit, pour l'un ou pour l'autre. Hein. Non. Il nous dit, ne te fais accompagner de quoi que ce soit qui porte le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très simplement par adab, par respect, okay, par règle de bienséance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien qui porte le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière visible, ni rien qui porte le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est dans ma poche, même si c'est caché. Et ça c'est par adab. Si c'est possible, hein, si c'est possible, je ne peux pas faire autrement, je peux faire autrement. On ne parle pas d'interdiction, mais on parle de règle de adab, et il n'y a pas de limite dans l'adab. Et il nous dit également, donc bien sûr le nom d'Allah et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de manière générale tout ce qui est en lien avec la religion, ok, et certains vont même plus loin que cela. Il y a certains de professeurs qui nous disaient même lorsque vous voyez quelque chose qui est en langue arabe, vous ne le laissez pas au sol, même si c'est de l'information ou c'est autre chose, parce que c'est l'arabiya et ça a sa sacralité. Okay, donc après ça c'est différents niveaux un petit peu dans l'adab. Donc s'il y a le nom d'Allah, s'il y a le nom du prophète sallam, je n'entre pas aux toilettes avec cela. Bien évidemment, on a déjà parlé aussi du fait que on les met toujours en hauteur, etc. Et il nous dit également, et n'entre ni tête nue, ni pieds nus. Et ça, il y a également un hadith là-dessus, sur le fait de se couvrir la tête lorsqu'on va au lieu d'aisance. C'est un hadith qui est faible, mais que les savants prennent quand même en considération. Et ça, c'est une recommandation. Hein, ça, c'est une recommandation, c'est l'avis majoritaire dans le rite malikite. Il est recommandé, lorsqu'on entre aux toilettes, de se couvrir la tête, de ne pas y aller en ayant la tête découverte. Certains chouyours ont l'habitude même, parfois, d'avoir une chose pour se couvrir la tête spécifique pour les toilettes, qu'ils laissent là-bas. Quand ils entrent, ils le mettent. Okay. Et de manière générale, alors ça c'est par adab aussi et par pudeur. Il y a un hadith aussi qui est rapporté de Abu Bakr radiyallahu anhu lorsqu'il était en train de faire le prêche du vendredi. À un moment donné, il a dit aux gens, faites preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré, il dit par Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai honte d'entrer dans les lieux d'aisance sans avoir la tête couverte. Okay. Et puis c'est une recommandation de manière générale, avoir la tête qui est couverte, très simplement par modestie. Okay.
Et il nous suffit pour cela de voir que la majorité de savants, hein, quand on les voit, généralement ils ont toujours la tête qui est couverte. Soit ils ont un turban, ils ont une imama, ou bien ils ont un chapeau, il y a un châle, etc., etc. Si on réfléchit un petit peu et qu'on essaie de réfléchir dans les états dans lesquels on les a vus, généralement ils ont toujours la tête qui est couverte. Par pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et par adab. Donc je dis ça, la recommandation, le hadith qui parle de cette recommandation, c'est un hadith qui est faible. Mais on le prend en considération là-dessus. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on poursuivra demain, Inch'Allah, qu'Allah soit Allah nous le permette. Donc ça, comme on a dit, l'objectif, c'est pas que ce soit juste de la théorie. Okay, je me réveille, la première chose que je fais, Alhamdulillah, okay, j'entre aux toilettes en me couvrant la tête, etc. L'objectif, c'est que l'on mette ça en pratique. Okay, lorsqu'on lit un livre de la spiritualité, on s'attend à voir des grandes règles sur la spiritualité, à voir des grandes analyses, des paroles qui nous font voler, masha'Allah, etc. L'imam al-Ghazali, là, il nous explique le début du cheminement. Tout ça, là, je ne peux pas y avoir accès si je ne commence pas par le début. Et le début, c'est le respect strict des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je sois dans l'obligation ou que je sois dans la recommandation. C'est ça le début du cheminement. Okay, donc sans même avoir besoin de me soucier d'autre chose, je commence déjà par cela. Hein, je construis cela de manière solide, et puis Inch'Allah, chaque chose va venir en son temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le permette. Inch'Allah, on va faire dua, et puis pour ceux qui restent, on va passer Inch'Allah à l'assise spirituelle pour le jour de Ashura, jusqu'à le Maghrib, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans une journée de jeûne, et parmi les recommandations, pour la personne qui jeûne, de multiplier les bonnes actions et de se détourner de tout ce qui est mauvais. Au fond, donc de faire du dhikr, de lire le Coran, de faire les prières sur le prophète. Ça, c'est une recommandation pendant la journée de jeûne. Et de se détourner de ce qui est inutile. Parmi les choses qui sont déconseillées dans la journée de jeûne, pas le fait de dire des mauvaises choses, mais le fait de dire des choses inutiles. Juste le bavardage inutile, ça fait partie de makruhat dans le rythme maléfique de la personne qui jeûne. Donc, on utilise notre temps dans les choses qui sont bénéfiques, dans la lecture du Coran et dans le dhikr. Donc, juste après, pour ceux qui restent, on va s'installer comme d'habitude là-bas, en rectangle. S'il y a des sœurs, elles se mettent comme d'habitude en ligne derrière. Et on va, Inch'Allah, enchaîner. Qu'Allah accepte notre jeûne. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah nous donne la force de faire le bien. Et qu'Allah nous donne la force de nous éloigner du mal. Qu'Allah nous permette de mettre en application tout ce que l'on a entendu et qu'Allah fasse que cette science qu'il nous donne, qu'il accepte de nous donner, ce ne soit pas un argument contre nous, mais qu'Allah fasse que ce soit un argument pour nous et qu'Allah fasse que ce soit l'une des causes de notre entrée au paradis. Qu'Allah nous permette de mettre tout cela en application, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah fasse que tout ce que l'on fait, on ne le fait pas pour les gens, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a une ambiance, mais on le fait pour Allah, parce qu'on veut parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'on est conscient qu'on a fait beaucoup de fautes, beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de péchés, et qu'il n'y a que Allah qui peut nous pardonner, et qu'il n'y a que Allah qui peut nous sauver, dans ce monde et dans l'au-delà. Parce qu'on sait que si on a Allah, on a tout, et que si on n'a pas Allah, alors on n'a strictement rien, et c'est la perte éternelle. Qu'Allah nous fasse comprendre cela. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'a pas eu besoin. Ça va tout là, En fait,